That's such a funny voice. Anyway, দেখো কোয়েশ্চেন 7 এর ওভারঅল ফরম্যাট, এই ফরম্যাটটা আমি তোমাদেরকে দিতে চাই। I want you all to check your messenger groups. Okay, if you don't have your messenger groups, I still want you to go. Messenger groups না থাকলে আমি একদম পাঠা দিচ্ছি আবার তোমাদেরকে এখনই। Let's do this. Let me send you some revision notes. Section A revision notes. এখান থেকে আমি সবার মোটামুটি সবাইকে প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে এটা দেওয়া আছে। Look, question 7 এর format is this. First paragraph is going to be this. You can take a screenshot of this. Okay, যদি এখনো অনেকের না থাকে, first paragraph you write about the introductory paragraph. You talk about the theme, purpose, audience and form. এটার বাহিরে কিন্তু you don't go, ঠিক আছে? তুমি এমন কিছু করবা না এটার মধ্যে যে এটা is gonna be like মানে এর থেকে বেশি বা কম বা এরকম কোনো কিছু একটা। ওকে, তো তোমার এই জিনিসটা একটা ফিক্স রাখতে হবে। এখন আমাদেরও দেখলাম কি ঈশ্বর যে কাজটা করছে এখানে, তো ইউনো হি ডিড গুড, 9 পাইছে। আর একটু কয়েকটা জিনিস করলে ওটা 2-3 মার্ক আরো কেমনে বেশি আসতে পারতো, ওর বেশি আসতে পারতো ও যদি এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতো। দেখো পারপাসটা বলতে হবে, পারপাস তো ভাই অটো চলে আসে, পারপাসটা কোথায় থাকে একটা টেক্সটে? কেমন এভরিওয়ান? I would expect some answers now. অডিও কি মিউট হয়ে গেছে? তোমার অডিওতেও কথা বলতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, টেক এ লুক। So Rafsan জিজ্ঞেস করছে introductory paragraph is optional for question 3-6. Yes, for question 3-6 it is optional. However, তুমি purpose and theme টা তুমি বলে দিতে পারো। Purpose and theme and audience is just one line. Okay, আমি যদি 3-6-7 এ নিয়ে বলতে হইতো, আমি তাহলে এরকম একটা জিনিস লিখতাম ওদের জন্য, which was আমি লিখতাম এরকম কিছু একটা। দেখো 3-6-7 এ কোশ্চেন 3 তে, হ্যাঁ, no, this got an 8. আমি আসলে হুদাই প্যারা দেওয়ার জন্য এটা ক্রিটিসাইজ করার জন্য ক্রিটিসাইজ করতেছি, সত্যি কথা, ফর দ্য সেক অফ ইট। ওকে, বাট জাস্ট লেটস টেক ইট। ইন দিস টেক্সট এই পার্টটুকু কি দরকার ছিল? ইন দিস টেক্সটের দরকার নেই। উই অল নো দিস ইজ আ টেক্সট, এন্ড দিস ইজ নট আ ম্যাগাজিন, দিস ইজ নট সামথিং এলস। দরকার নেই। ওকে, a writer presents ideas about importance of education adapted from an article, comma, the writer দিছে, ঠিক আছে, হ্যানা কিগেন shares her thoughts celebrating events, uses Bible as reference. শুরুতেই সে স্টার্ট করে দিছে এটা। শুরুর একটা সেন্টেন্স খুব সুন্দর করে হতে পারতো, ইম্পর্টেন্স অফ সেলিব্রেশন। I think we have all seen this text. Okay, and the writer presents her ideas about the importance of celebration. If we were to look into this, সবার মনে হয় গুগল ক্লাসরুমে আমি অলরেডি, I think I have provided the question paper, না টেক্সটটা বের করি। Let me pull up the text a little bit. গুগল ক্লাসরুমে কিন্তু আমি এগুলো আপলোড করে দিছি, ঠিক আছে? November 24, the question paper. Here, okay, text 1 টা কেন লেখা? ও বলতেছে why it's so important to celebrate life's milestones. It's given that this person is stressing on the idea of celebration, and this adapted from an article. বলে দিছে article, Hannah Keegan. Okay, so I know the form, I know the purpose. What's the purpose of any article? Writer presents her ideas about why it's important for people to celebrate. Now, একটু বুদ্ধি খাটে আমরা যখনই কোনো why টাইপের আর্টিকেল আমরা পড়ি, যে why it's important to celebrate, why it's important to walk, why it's important to travel, why is it important to do art, what is the goal? এটা পড়ার পরে মানুষ কি করবে? চুপচাপ বসে থাকবে, না they are gonna be persuaded? খুবই ইজি, they are gonna be persuaded. এটা একটা কমন লজিক। হ্যাঁ, আমার এখানে তো দেওয়া উচিত ছিল through this article। দেখো রাইটার প্রেজেন্স এর ইম্পর্টেন্স, হ্যাঁ,
the writer, or এখানে তুমি লিখতে পারো Hannah Keegan persuades the audience to participate in celebrations. Now, why it's important for people to celebrate? Just একইভাবে বলছি, এই এতটুকু লিখতে কি আমার খুব একটা বেশি কষ্ট হয়ে গেছে? তবে যদি দেখো এটার মধ্যে কমন কি কি মানে গোলস আছে। ফর্ম, what's the form? It's an article. কেন লিখছে? Writer informs or persuades. হ্যাঁ, কাদেরকে, কেন, what is it about? Well, to participate in celebration. এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন 3-6 এর জন্য একটা ইন্ট্রো। এখন তুমি দাও না, the writer starts off with something something something. That's totally fine. Is it clear? Do I make sense what I'm talking about? আমাকে একটু জানাও প্লিজ। হ্যাঁ, Yes, sir. okay, so that's that. Let's talk about question number 7. 3-6 এমনি যাবে, ঠিক আছে? 3-6 এমনি লিখলেই ভালো হয়, তুমি এক্সামে 8 পাও, দ্যাটস সুপারব। ওকে, you really don't need a 10 out of 10 in the actual exam. আমার মতে আমি 8 অনেকরে বাড়ায় বুড়ায় দিতেছি, হ্যাঁ, পরের দিকে কিন্তু অবশ্যই কমাই দিব। আমি ডেফিনেটলি কিপ দিস ইন মাইন্ড, মার্ক মাই ওয়ার্ডস, ইট ইজ মাই ওয়ার এগেইনস্ট ইউ গাইস। সত্যি কথা, ঠিক আছে? দ্য পয়েন্ট ইজ you need to fight for your marks later on. You keep on making the same mistake over and over, it's not gonna work, you know. তোমার কি মনে হয় তুমি একই মিস্টেক করলে তোমার মক 5 এ কি সেম মিস্টেকের জন্য মার্ক কি কম কাটা উচিত না বেশি কাটা করা উচিত? বেশি কাটা উচিত। Just like what do you think? What would you have done as a teacher যার পোলাপাইন কথা শুনতেছে না, or you want to fix someone, you want to train someone, তখন যে জায়গাটা ভুল করতে জায়গাটা কি করবে, আর বেশি প্যারা দেওয়া হবে? So that's basically what it is. মার্কস নিয়ে একদম প্যারা খাবা না, you need to focus on the performance of it. Okay, let's talk about question number 7. Also, question number 3 and 6 is sometimes takes the first person perspective এ থাকে, তখন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বের করতে প্রবলেম হয়। ফার্স্ট পারসন পার্সপেক্টিভে থাকলে প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, স্যার পাওয়া যায় না একটু, থার্ড আচ্ছা, পার্সনের হ্যাঁ, প্রবলেম নেই। দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে তুমি কি টাইপের আর্টিকেলের কথা ডিফারেন্সিয়েশন করতেছো? কেউ কি আব্দুল ওয়াহিদের এই কোয়েশ্চেনটা নিতে চাও? প্লিজ, ইটস অ্যান ওপেন ফ্লোর, ট্রাই করো যে কেউ। যখন ফার্স্ট পার্সনে থাকে, যখন কোন রকমের একটা নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স বলা থাকে, আর আমি ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিক খুঁজে পাচ্ছি না, what should we do at that moment? Lexical analysis. Very good. How do you do lexical? তখন কি ফোকাস করবো? Adverbs, emotional details. এগুলো নিয়ে একটু বেশি করবো, রাইট? অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, সো রাফসান বলছে দেখো এর আগে লেভেলস অফ ভোক্যাবস ইউজড। এখন আমি যদি বলি সেলিব্রেশন ইজ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু, লেটস সি এখানে কিছু আসে নাকি না। বাইবেলের কথা বলছে, এটা সেটা বলছে, দিস এন্ড দ্যাট, দ্য বেস্ট ওয়ে টু সেলিব্রেট, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড ওয়ান, ওয়াই টু সেলিব্রেট নিউ ইয়ার্স ইভ। এই দেখো টেক্সট 2, হ্যাঁ, দিস ইজ টেক্সট 2। মাথা মনে করে আউলা যাচ্ছে সবার, এভরিওয়ান ইজ নট নোইং আই হাই টেক্সট কি পড়বো। ফার্স্ট লাইনে একটাই আছে, একদম ফার্স্টের লাইনটা। ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিকটা কোনটা বলো দেখি? Which one is the language technique? Commemorated. No. Remember, which part is talking about? তোমার এটা কি বলে? Which part is talking about importance of celebrating New Year's? মানে নিউ ইয়ার ফালতু জিনিস একটা, দুরুমিয়া। এন্ড এইটার এগেইনস্টে না, নিউ ইয়ার ভালো, নিউ ইয়ার এই সেই, কোন ওয়ার্ডটা? Oldest celebrated Absolutely holiday. right, spot on, that's it. তাহলে the writer
এখন আমরা যদি এখানে আসি, রাইটার যখন ওল্ডেস্ট সেলিব্রেটেড নিয়ে যখন সে বলছে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দিস পারসন ওয়াজ মিনিং, সে যখন ওল্ডেস্ট সেলিব্রেশন বলতেছে, অটোমেটিক্যালি মানুষ ওল্ড সেলিব্রেশনস কেন করে? Why do we celebrate quote unquote পহেলা বৈশাখ or Eid and this and that? Why? Because this is an old celebration. This is linked to what? Culture. Oldest. Oldest কোন ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিকের মধ্যে পড়তেছে আমি কিন্তু সবাইকে বলে দিছিলাম, মনে আছে? ওল্ডেস্ট যখন ইএসটি বলে কোনো কিছু থাকে, এটা কি বলে? Superlative. শাবাশ। তো কি? সুপারলেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। সুপারলেটিভ অ্যাডজেক্টিভ মনে করো আমি দিচ্ছি এখানে, হ্যাঁ। আচ্ছা, let's talk about question 7. Both are about celebration. এখন ফাইনাল মানে তাসফিয়া যে একটু আগে যে কোশ্চেনটা করছে যে একটা ফরম্যাট, দেখো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমি তোমাকে অলরেডি একটা ফরম্যাট প্রোভাইড করছি। I personally am not very a big fan of formats, following formats and stuff, মানে অতিরিক্ত ফরম্যাট ফলো করা ইউজুয়ালি লাগে না। কিন্তু আমি যদি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে এখানে থিম নিয়ে কথা বলি, both the texts are about what? Importance of celebration, where text 1 was to persuade someone about the importance of celebration, or why should someone celebrate, where and text 2 likewise was also about celebration, but it focused on the importance of celebrating New Year's. আচ্ছা, অডিয়েন্স কাদেরকে মাথায় রাখছে? কিপিং কোন টাইপের অডিয়েন্স ইন মাইন্ড? I want you to write down, একটু বুদ্ধি খাটায় বলো। সেলিব্রেশন আর্টিকেল, তুমি আমি নিউ ইয়ার্স পার্টি করব, তোমার আমার এই আর্টিকেল পড়ার দরকার আছে? মানে উই আর অলরেডি গোনা সেলিব্রেট, তোমার আমার কেন লাগবে এই আর্টিকেলটা পড়া? দরকার আছে? ইটস ইউজলেস। Who is this article for? Article actually for young individuals or for people overall who does not really believe in the spirit of civil মানে celebration. ওরা সেলিব্রেশনের মধ্যে খুব একটা বেশি নাই, ওকে, আর স্কেপটিক্যাল অ্যাবাউট সেলিব্রেশনস। তো এই পার্টটুকু কিন্তু তোমার যে বুঝছো এটা তোমার বুঝাইতে হবে কোশ্চেন 7 এ। এন্ড ফর্ম, বোথ আর হোয়াট? বোথ আর আর্টিকেলস। এখন আমার যদি আর্টিকেলস নিয়ে যদি কোনো রকমের ডাউট থাকে তাহলে দেখো, এটা একটা আর্টিকেল, এই যে উপরে আর্টিকেল লেখা আছে, অফকোর্স, হ্যাঁ। সেকেন্ডটাও ইজ অলসো অ্যান আর্টিকেল। সেকেন্ডটা অ্যাডাপ্টেড ফ্রম ব্লগ, ওকে, ইন্টারেস্টিং। ব্লগ মানে কি তাহলে এখানে? ইটস এ রাদার ইনফর্ম আর্টিকেল which must mean that article with opinions, হ্যাঁ, নিজস্ব opinions আছে। তাহলে তুমি এটা নিয়ে তুমি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা লিখে ফেলে দাও। নাও এটার পরের পার্ট ইজ এই যে, তো আমরা যেখানে ছিলাম, যেটার পরের পার্টটা হচ্ছে, দেখো ও বলছে যে আমার এখানে অডিয়েন্স কে, ফর্ম কি, উই আর ডান উইথ দ্য এন্টায়ার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। এখন তুমি আসো রেজিস্টার, ফর্ম, টোন, এটা কি ফর্মাল কোনো নিয়ে কিছু বলছে নাকি ইনফর্মাল কিছু আছে, অল অফ দিস থিংস। এখন তুমি ইচ্ছা করলে এটা নিয়ে নাও বলতে পারো, তুমি পরে কোনো একটা প্যারাগ্রাফে বললা, কোনো প্রবলেম নাই, ওকে। বাট ইফ ইউ নিড আ ফরম্যাট, I would suggest that you follow this format. Okay, এরপরে তাহলে কি বলতে পারি? both texts are about what? কি টাইপের, মানে কি টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ? রেজিস্টার কি ছিল, ফর্মাল না ইনফর্মাল ছিল, চ্যাটি টোন ছিল? Formal kind of. লেটস সি এটা টেক্সট কিরকম ছিল। আমরা তো ফার্স্ট এর প্যারাগ্রাফটা পড়লেই বুঝতে পারবো নাকি যে এটা কিরকম ছিল। আচ্ছা দেখি, for centuries the way we choose to mark occasions has mattered. একটু ফর্মালি আছে কিন্তু, ঠিক আছে, way we choose to mark occasions instead of the way we party or way we celebrate.
excuse me, think of the birthdays, weddings, anniversaries, national holidays that are scattered across your calendar every year. Okay, scattered across. তাহলে এটা বলে নাই, okay, think of birthdays, weddings, anniversaries that are hogging your calendar or that have taken over your calendar. ওরকম কিছু না, scattered বলছে। The hours you have spent. Oh, you have বলে নাই, খেয়াল করছো? You have instead of youve, you কে দিছে, দেয় নাই। Therefore আমরা বুঝতে পারতেছি spent thinking about the gifts you have bought. Oh, আরে দূর, তার মানে একবার you have দিছে, এখানে you have দিছে, তার মানে মোটামুটি তো ক্যাজুয়ালি বোঝা যাচ্ছে। Okay, you have bought for the people you love to congratulate, celebrate and show affection for them when they get promoted or hit a new goal. Hey, hit a new goal. Do you hit a goal? এটা কি ফর্মাল নাকি ক্যাজুয়াল হয়ে যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, মানে রেজিস্টারটা? রেজিস্টার ইজ বিকামিং ক্যাজুয়াল। সো আমি বুঝতেছি যে এটা ইজ নট রিয়েলি দ্যাট ফর্মাল এনিমোর। দেখো, বার্থডেজ বিকেম আ থিং। থিং কথাটা কিন্তু একটা colloquial language. What is a thing? Man, it's a thing that people do. So thing is what? A trend. Okay, so thing is what? A colloquial term, একটা modern term. আগের দিনের মানুষ কি মনে করবে? থিং মানে কোন একটা অবজেক্ট হয়েছে বার্থডে, বাট তো কোনো অবজেক্ট হয় নাই। থিং ইজ এ ট্রেন্ড। সো সিন্স দে হ্যাভ ইউজড colloquial terms, তাহলে আমি অটোমেটিক বের করে ফেলতেছি এখানে একটা COLLOQUIAL colloquial term একটা আছে। এরপরে কি আছে? হিট আ নিউ গোল, এইটাও হচ্ছে একটা colloquial টার্ম। সাবাস, আমি অলরেডি এইটার একটা প্রথম একটা colloquial টোনের ইয়ে পাই গেছি। এরপরে কি আছে? কন্ট্রাকশন ইউজ করছে, ইউ। হ্যাঁ, তো এটা গেল একটা ফার্স্ট। আবার লেটস লুক এট টেক্সট 2। খুবই সারপ্রাইজিং, আমি 2 কাপ কফি খেয়েছি, তাও আমার আরো বেশি ঘুম ধরতেছে। এরপরে The New Year is one of the world's oldest celebrated holidays. Ours has commemorated New Year's Eve since 2000 BC. Again, the website on Art Sky should take the fact share this whatever. They reported that started an 11-day festival. So if you're suggesting, oh, ওইখানে your আছে, এইখানে your আছে, this is also what? Contraction. Clear? Contraction মানে কি? Short করে বলছে। Has evolved into what it is today. But why is New Year's is worth celebrating for many people? It's more than disrupt. Symbol of starting over, its precise moment. আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে somewhat একটা কি টাইপের টোন? নর্মাল একটা ক্যাজুয়াল টাইপের টোন। আমরা কি খুঁজতেছিলাম? What were we looking for? একটা colloquial language. এই টেক্সটের মধ্যে কোনো colloquial language কি আছে নাকি দেখো তো ফ্রেজের মধ্যে। যে মেন্টাল রিসেট, ম্যান আই নিড আ মেন্টাল রিসেট, ঠিক আছে, এরকম একটা জিনিস। if you're struggling with one night of celebrating, imagine 11. এই যে এখানে একটা ইয়েতে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এনিওয়েজ এটা যদি খুব ভালো করে না দেওয়া হয়, দেখো, ডোন্ট ফোর্স ইট। হোয়াট ডাজ ইট মিন টু ফোর্স ইট? জোর করে কোনো কিছু করা। আচ্ছা, তাহলে এখানে 4টি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, তার মানে কিন্তু আমি অলরেডি 2টা এভিডেন্স পেয়ে গেছি। এখন না, ইফ উই ওয়ার টু মুভ অন, তাহলে কি দেব? এখন বলো যে বোথ দ্য টেক্সট ওয়ার রিটেন উইথ কি টাইপের register? Casual register, okay, or informal register, where they have used কি use করছে? Let's see, both texts have used কি you have your, ওটার নাম কি? Contraction, such as this. The idea was to make the text seem less formal and less threatening, to make it friendly. Let's talk about এরপরে ছিল colloquial phrases and stuff. So ওটা কেন দেওয়া আছে? So that people find it relevant, people understand, oh আচ্ছা, এটা অনেক আগের না, এটা আমাদের জেনারেশনের সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারতেছি। So that's that, okay? So form register পার্টটা ডান, তো আমরা রেজিস্টার হয়েছে, রেজিস্টার হয়ে গেছে। Now technical specific words কি কোনো কিছু দেওয়া আছে? Yes, no, maybe not. And then there is tone. টোনের মধ্যে পড়তেছে, এখন এটা কি অ্যাসার্টিভ না ইম্পেরেটিভ, এটা নিয়ে লাগলে তুমি একটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ চলে যাও। বুঝতে পারছো কি বলছি? যে প্যারাগ্রাফ 1 আলাদা ভাগ করে ফেলছো, এখানে তুমি একটা আলাদা প্যারাগ্রাফ করে ফেলো। ওকে, সো ফর টোন, নাও ইউ হ্যাভ পজিটিভ, নেগেটিভ, সাজেস্টিভ টোন। এখন ওরা মানুষে কি চাচ্ছে দেখো। আজকে আমরা ক্লাসে, দুপুরের ক্লাসে, প্রতিদিনের মনে কথা বলতেছিলাম, দেখো ওরা কি বলতেছে। This could be a problem, having a new beginning as simple as this, but if that's not your thing, don't force it. There are so many different ways that the new year can bring you happiness. Okay, for instance,
তো দেখো, stop doing things that make you unhappy. এটা কি টাইপের টোন? অ্যাসার্টিভ টোন, ঠিক আছে না? অ্যাসার্টিভ টোন, আমরা অ্যাসার্টিভ টোন এখানে পেয়ে গেছি, আগেরটাতে আমরা পাই না কিনা আমরা জিনিসটা একটু খেয়াল করব। তুমি ইচ্ছা করলে আমার এই ফরম্যাটটা ফলো করে করে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ করতে পারো। তো টোন ইজ হোয়াট, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ, একবার দিলে অ্যাসার্টিভ টোনের একটা প্যারাগ্রাফ। ওকে, একই প্যারাগ্রাফে লাগলে অ্যাড করে একটু লম্বা বানাইলা, যে বার্থডেজ রে পজিটিভ বলছে, সো বিকেম আ থিং, হ্যান তেন হাবি জাবি, এগুলো একটা কিছু দিলাম। এখন আসো তারপরের প্যারাগ্রাফে কি আসে। ওকে, আমার মতে you can switch between this and this. I would suggest then go for writer's perspective. সবাই, আমি ক্লাসে মনে হয় তোমাদেরকে বারবার পড়াইছিলাম, আবারও পড়াই। পার্সপেক্টিভ কয় টাইপের আছে you guys? There is two types of perspective overall. Number one, there is the grammatical perspective, and number two হচ্ছে there is the মানে কোন পজিশন থেকে কেউ কথা বলতেছে, that perspective. Does that make sense? Okay, দুইটার গ্রামাটিক্যাল পার্সপেক্টিভ কোনটা, কি ইউজ করছে, উই, থার্ড পারসন, সবকিছু মিক্স টিক্স করে বলছে। ওকে, and where is this person speaking from? Is this person opposing celebration or for celebration? It's for celebration. That's everyone's speaking for celebration here. So তাহলে এটা হচ্ছে ওদের পার্সপেক্টিভ। That's probably about it. তুমি এটার মধ্যে মাঝখানে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস ম্যাড্রেস কিছু দিয়ে দিতে পারো। both writers have used direct address so that audience feels, এখানে লিখে, হ্যাঁ, both have used direct address. Now one of the paragraphs over here, আমি তাহলে বলবো, যখন যদি বলি, দেখি ইশাকের পেপার আছে নাকি এটা। ওকে, furthermore, the text is adapted from an article to show the importance of celebrating event and is targeted towards skeptical audience. দেখো ও কিন্তু জিনিসটা খুব জোস বাইর করতে পারছে, skeptical audience, হ্যাঁ। Meanwhile, text is adapted from a blog where the text shares the idea of celebrating New Year's in a positive way and is targeted towards the young audience who are lost or skeptical. Okay, এটা কিন্তু এত ওয়ার্ডি না বানায়া অল্প ওয়ার্ডে লেখা যেত না পুরো জিনিসটা? দেখো তো একটু খাটনি কম করে কেমনে লেখা যেত এটা। ক্যান ইউ ট্রাই রিরাইটিং ইট ইন ইউর কপি ভেরি কুইকলি প্লিজ? এটা কিন্তু ওই থিমের সাথে দেওয়া যেত। I want you to do something. I want you to rewrite these two paragraphs, হ্যাঁ, এই দুইটা প্যারাগ্রাফকে একসাথে করো। আচ্ছা, থার্ড প্যারাগ্রাফে খেয়াল করো কি আছে, মোরওভার টেক্সট 1 ইউজেস ডিরেক্ট অ্যাড্রেস। আচ্ছা, ওইটাতে চলে গেছে অন্য জিনিসে। তাই এই দুইটারে কমায় তুমি কি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবা? Can you all try? Okay, take like 5 minutes. 5 minutes, I'm sorry, 2 minutes. 5 minutes অনেক বড়। No, this PDF is not uploaded to Google Classroom. Okay, so Rafsan বলছে conversational tone tries to reconnect the readers and makes them feel relatable, right? Makes them feel relatable, that they can relate to it. They're being friendly. They've been approached in a friendly way. তাহলে এইটা নাই, এর থেকে আরো ভালো ভালো স্যাম্পল গুলো আপলোড করা আছে, বুঝছো? এটা খুব একটা ভালো হয় নাই অনেস্টলি, এখানে একটু ঝামেলা আছে কয়েকটা, যে এখানে। সো এখানে খেয়াল করো, আমরা এই দুইটা প্যারাগ্রাফকে সবাই একটু একত্রে করো তো প্লিজ। Come on, let's try. Everyone, type in your phones and submit it in the chat box. Both the texts are about, আমাদের কি কি জিনিস মাথায় রাখবো, আমরা মাথায় রাখবো হচ্ছে টিম। এখন দেখো ভাই, বলাটা ইজি, করাটা ডিফিকাল্ট। পরীক্ষার হলে সবাই প্যারা খায়, সো পরে প্যারা দিয়ে আমার লাভ নেই। থিম, তারপরে কি আছে, পারপাস। I'll give some review on reader's effect from different language techniques. Okay, language techniques এর নাম টাম গুলো একটা মানে বলো কোন কোনটা লাগে, আমি তো দিবনি। থিম, পারপাস, and then what, we're talking about form, and then we have audience. এই চারটা জিনিস একসাথে করে এটা দেখো এখানে আছে, হ্যাঁ, এই চারটা জিনিস কিন্তু সব পুরোপুরি দেওয়া আছে, but I want you to write them in one paragraph, short.
come on, everyone, try it. আজকে নোটটা না থাকলে আমি ক্লাসরুমে আপলোড করে দিয়ে রাখছি। কোয়েশ্চেন 7 নোটস হিসেবে সব থাকার কথা। If not, I'm still uploading it once again. তাহলে আমরা কি লিখবো? কারো লেখা হয়েছে? No, sir. ওকে, লেখা একটু ট্রাই করো। The reason this response did not score as well as expected despite the looks is because এটার মধ্যে অনেক ফ্লাফ ছিল। ফ্লাফ মানে বুঝছো তো, মানে লেখছে অনেক অনেক ওয়ার্ডি, এত লেখার দরকার ছিল না। এখানে অল্প লিখলে টু দ্য পয়েন্ট। It's less about অন্য টেক্সট গুলা, মানে কোয়েশ্চেন 7, কোয়েশ্চেন 3, 6, it's less about how much you write, it's about what you write. তুমি কি বুঝতেছো কি হচ্ছে? ওকে, সো সবার ডান? কেউ একজন খুবই কুইকলি, ওকে? both the texts are about celebration where the purpose was to এটা আমি ফার্স্টটা বলছি, both are article, both are audience, পুরো audience and both were written to for skeptical audience. Now you can consolidate that into one paragraph. The next paragraph could have been here, both texts used এর বদলে কি দেওয়া যায়? তোমাদের ক্লাসের সবাইকে আমার এগুলো শেখানো হয়েছে, কিন্তু what do we use instead of use? মনে আছে? both texts employed, asserted, highlighted, this and that, okay? Please use that again. Stop using No, use. sir. Both texts employed a casual and chatty register where they কি করছে? employ করছে register where they used or utilized, okay? Where they mentioned, where they used, there's going to be contractions, your, okay? এই যে দুইটা চলে গেল। আচ্ছা, শাবাশ, both texts are themed upon celebrations. Text 1 was about this. It used a lot more words than a candidate. Did not actually. Both are purpose for the same type of audience, was less interested in celebration. Both texts persuade the audience of a celebration. Very good. খুবই সুন্দর লেখছো। বুঝতে পারছো ভাই? আমরা পরীক্ষার সময় অল্প লিখবো, কিন্তু মেটেরিয়ালস দিব বেশি, বিকজ আমাদের তো রাইটিং এফিশিয়েন্ট হতে হবে। Both these include casual and chatty register where they use the casual and chatty register এর মাধ্যমে আমরা already we are assuming that okay, this student is being able to show যে casual and chatty register কি জিনিস সে জানে, okay? A register where they used contractions, you and your, in addition to, একবারে বসায় দাও, in addition to colloquial phrases, ঠিক আছে? colloquial phrases কি ছিল? hit a promotion, ঠিক আছে? hit a promotion
become a thing, ঠিক আছে, and such and this and this. Text 1 text 2 কিন্তু এখানে আর দরকার নেই কারণ তুমি both text নিয়ে কথা বলতেছো। become a thing. What is the perspective? What does it mean and what's the perspective? Both texts convey the importance of celebration, though there is a subtle difference in to note. Text 1 is an article which persuades, absolutely brilliant, spot on. These should be saved. ঠিক আছে, টেক্সট গুলো সবাই সেভ করে রাখো, ঠিক আছে। খুবই জোস মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখন এখানে কি করতে চাইছে এর পরেরটা দেখো, ক্যাজুয়াল রেজিস্টার, রাইটার ওয়ান্টেড টু ডু হোয়াট, to enable the writer, দেখো এখানে আমরা একটু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে ফেলতেছি, to enable the writer to easily access the minds, easily access the minds of a young audience or the attention of a young audience in a friendly or positive tone or mood. Up to you. Mood হচ্ছে অথরের, টোন হচ্ছে যারে দিছো, তো এটা চলে গেল আর কি। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, এইটার সাথে তুমি কিন্তু আবার অ্যাড করতে পারো, এই যে হয়ে গেল। আমি এখন টোন, ওই যে টোন নিয়ে কথা বললাম, ঠিক স্যার আছে, আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। আটকে যাচ্ছে। Everyone, is my voice okay? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। সো এরপরে ওকে, তো এরপরে খেয়াল করো, এখন তুমি দাও হয়তো অ্যানেকডোট কি কি দিছে এগুলো নিয়ে তুমি কথা বলতে পারো, বা পার্সপেক্টিভ নিয়ে কথা বলতে পারো। কি বোথ টেক্সট হ্যাড হোয়াট, চলো দেখে আমরা একটু দেখি। তো ইশরাক ডিড আ ফ্যান্টাস্টিক জব, ও লেখছে মোর ওভার বোথ টেক্সট, দেখো দিস ইজ লাইক উইনার হ্যাবিট। মোর ওভার, বিশ্বাস করো ভাই, তোমরা যে আইএলস দিবা ইনশাল্লাহ, বিদেশে যাওয়ার জন্য আইএলস টেস্ট দিতে হবে, আইএলস এ মানুষ মার্ক বাসটা খায় অনলি বিকজ এই যে এগুলা ইউজ করে না দেখে। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? মানে এটা এখন থেকেই হ্যাবিট চুজ করো, এখন থেকেই হ্যাবিটে ফেলে দাও। তুমি এগুলা ইউজ করবা, তোমার লেখা ডাজন্ট ইভেন হ্যাভ টু বি দ্যাট লেভেল অফ, মানে দ্যাট লেভেল অফ ইনফরমেটিভ, হাউএভার ইটস অটোমেটিক্যালি গোনা সাউন্ড পজিটিভ। Both texts use direct address. Okay, so very clearly এর এখানে বলে দিছে both texts uses direct address. Okay, খুবই ভালো। And inclusive pronouns, দুইটাই সে বলে দিছে। In text 1 the writer uses direct address you, কেন দিছে, to engage with the reader and make sure the point we're getting through. Sure, text 1 also uses inclusive pronoun where along with contradiction হয়ে গেছে, inform the audience, কেন writer use করছে। Okay, fine. Similar text also uses direct address. এতগুলা কি দরকার ছিল? আমি একটু আগে দেখাইছি না, দুইটা টেক্সটে সেম টেকনিক থাকলে কেমনে লিখবো আমরা, মনে আছে? খুবই শর্ট। এখানে কি হয়েছে, এখানে মনে করো দেখি, এখান থেকে ও couldn't he have written more in the exam, ওকে তো আরেকটু বেশি লিখতে পারতো, ঠিক না? আরেকটা দুইটা পয়েন্ট, এত ভেঙে ভেঙে একই জিনিস দুইবার দেওয়ার দুইটা সেম এফেক্ট দরকার নাই কিন্তু। সবাই কি বুঝতে পারতেছো মানে মিনিংটা আর কি, এফেক্ট না মিনিং এখানে, পার্সপেক্টিভ। Let's move on. Correspondingly, text 2 employs subheadings. Okay, very good. So subheadings. এখন আমরা আসি এখানে subheadings এর সাথে, তুমি ডাইরেক্টলি আমি subheadings এ গেলাম কিন্তু subheadings আচ্ছা দিলাম, both text 2 employs subheadings, new beginnings, attainable goals to assert a semantic field of ways. Shabash. Semantic field of ways. Someone can celebrate New Year. Also, all subheading starts with new beginning. ঠিক আছে, to make the subheading stand out and fun to read. However, text 1 uses continuous prose to show the importance and logical reasons for celebrating events. এখানে সে কিন্তু একটু এভিডেন্স দিতে পারতো। হাউ, এখানে সবাই একটু নিজেকে একটা কোয়েশ্চেন করো, আমাকে আনসার করতে পারবা কেউ প্লিজ দেখি একটু। আচ্ছা, আচ্ছা আমি ওখানে কোয়েশ্চেনটা আসতেছি, আমাকে একটু বলো এই যে কন্টিনিউয়াস প্রোজের এভিডেন্স দিবা কেমনে ভাই, এই জিনিসটা হোয়াটস আ কন্টিনিউয়াস প্রোজ? একটানা লেখা হচ্ছে কোনো কিছু, তাহলে কন্টিনিউয়াস প্রোজের অটোমেটিক এভিডেন্সটা কি হবে, মানে ইয়েটা কি হবে?
দেখো, I need you to go to সবাইকে একটা ছবি দিছিলাম মনে আছে, ওই যে বিভিন্ন দ্য কমন কমন ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিক্স, ওকে, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিক্স এন্ড স্টাফ। তো এটার মধ্যে দেখো কন্টিনিউয়াস প্রোজ, হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস প্রোজ কি এখানে আছে? এই যে লং প্যারাগ্রাফ, শর্ট প্যারাগ্রাফ, কন্টিনিউয়াস প্রোজ এটার মধ্যে নাই। Continuous prose, what does it do? Continuous prose makes the information, makes the text information heavy for the audience. Subheadings makes it easier for them to focus. Continuous prose gives them more information. এই যে দুইটা হইতেছে প্রাইমারি ডিফারেন্স, ওকে। সো কন্টিনিউয়াস প্রোজ এভিডেন্স কোথা থেকে দিত? সে এভিডেন্স হতো বিভিন্ন এভিডেন্স, হ্যাঁ। ফার্স্ট few words of one or two paragraphs, দুই তিনটা প্যারাগ্রাফস এর ফার্স্ট কিছু একটা সে দিতে পারতো আর কি, ওকে। একটা দিত প্যারাগ্রাফ না দিত, ঠিকঠাক হয়ে যেত। এনিওয়েজ, তো আমরা খেয়াল করে বুঝতে পারতেছি এই পেজে কিন্তু সাবস্টেন্সিয়াল কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিক টেকনিক নাই। সবাই কি বুঝতে পারতেছো? আচ্ছা, এখন আমরা উই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট কন্টেন্ট এন্ড আইডিয়া। both texts did not, দেখো both texts use temporal reference, হ্যাঁ 300 BC fact দিছে, both texts use listing, okay, both texts use positive language, দেখো both texts uses positive, both texts use, you know, both texts uses positive tone, okay, text 2 আবার uses first person perspective add হয়ে গেছে, both texts uses temporal reference মানে কি টাইমের রেফারেন্স, okay, both text uses listing, text 1 uses listing, এটা সেটা হবে যাবে, ঠিক আছে। Moreover, text 1 establishes ethos and logos by mentioning credible people, okay, text 1 টা দিছে। On the other hand, text 2 uses imperative tone, এটাও সে রাখছে। Furthermore, text 1 the writer uses religious means such as reference to birthday, Bible and দিছে। Whereas similarly in text 2 writer suggests activities such as hiking, encourage, suggest activities, এটার সাথে ওইটা সে পেয়ার আপ করছে। তোমার আমার জায়গা হলে আমি করতাম কি, দেখো মেজর কিছু পয়েন্টস মিস আউট হয়ে গেছে, কেউ কি বলতে পারবা এখানে কি কি পয়েন্টস মিস আউট হয়েছে? লেটস টক, হ্যাঁ। এই নাম একটু লিখি। ফার্স্ট অফ অল আই উড হ্যাভ সেড দ্যাট, এখানে কিন্তু বলে দিছে both the writers start off with, what do they start off with? একটা বলছে এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন, আরেকটা বলছে বাইবেল। তো both the texts start off with dot dot dot, okay, start off is essentially start off হচ্ছে সাথে সাথে আমার একটা what is it, এটা হচ্ছে তোমার একটা স্ট্রাকচার টেকনিক, স্টার্ট অফ উইথ। এখন তুমি দাও এরকম একটা জিনিস আর কি, ওয়ার্ড ডক্টর, নোটেড টুডে ওয়ার্ড ডক্টর। আমাদের মক ওয়ানে, ইউনিট ওয়ানে, হ্যাঁ, তো সরি কি বলে, মক ওয়ানের যে আমাদের ইংলিশ মানে সেকশন এটা ছিল, both texts talk about what? Both texts talk about people in war, the suffering of war. Text 1 talks about someone in text 1 talks about someone in first person perspective. Text 2 also talks about someone in first person perspective, okay. এখন পুরো জিনিসটা এমন ভাবে পুরো দেওয়া, both had some sort of একটা PTSD বা both had some sort of একটা এক ধরনের trauma and this and that, okay, so এরকম একটা জিনিস। আচ্ছা, from the war and everything. So এইভাবে both text start off with দিতে পারতো। What else could the person have given? দেখো the person could have provided, এই যে দেখো দুইটা টেক্সট হয়তো অ্যানেকডোট দিছে বা ফ্যাক্ট দিছে, অ্যানেকডোট নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ মারতে পারো, ওপিনিয়ন একটা দিতে পারো, রিসার্চ ফ্যাক্টস দিয়ে দুটো দাও, স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ দাও, একটা দিতে পারো, ডিরেক্ট স্পিচ কোটেশন দিয়ে ইচ্ছা করলে একটা দিতে পারো, আর ডেসক্রিপশন বা যে কোনো কিছু ন্যারেট করতে। এখানে কিন্তু অ্যাটলিস্ট তুমি 3-4টা প্যারাগ্রাফ ভেঙে ফেলতে পারবা 8টার মধ্যে। Does that make sense how easy it is? তো উই gotta keep this in mind যে আমাদের প্যারাগ্রাফ ভাঙার জন্য আমরা ডিফার করব না, আমাদের শুধু দেখবো
আচ্ছা, টেক্সট 1 বলছে বার্থডে ভালো, টেক্সট 1 বলছে সবই ভালো, তাহলে টেক্সট 2 বলছে সবই ভালো, কিন্তু কি জিনিস দিয়ে ওরা প্রুফ করছে? এই দেয়ার ইউ গো, দ্যাটস হাউ দে প্রেজেন্টেড দ্য আইডিয়াস এন্ড পার্সপেক্টিভস। ওকে, আচ্ছা, same জিনিস, you can move on. Now you can move on to the other paragraph where you can talk about other paragraphs will talk about any sort of figurative language technique যা আছে, যা পারো এগুলো ইউজ করছো। তারপরে দেখো কি আছে, স্ট্রাকচারাল টেকনিক্স, যে সাবহেডিং নাই, you can pick and choose. Okay, these are all the ammo you have, these are all the options you have. কিন্তু তোমার অপশনস এর মধ্যে তোমার দরকার হচ্ছে কি, দরকার এমন জিনিসপাতি দরকার যেগুলা তোমার এই টেক্সটে আছে এবং তুমি ইউজ করতে পারো, তুমি এগুলো বুঝো। ওকে, আমাকে একটু আগে অহনও বলছে, রাফসানও বলছে যে could you give some review on readers effect from different language techniques? আমি এই সবগুলার, এই যে যতগুলো আছে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিক, সবগুলো একটু কুইকলি গো থ্রু করে যায়। একটা হচ্ছে অহন একটা জিনিস বলছে, could you please review about the readers effect for casual assertive different types of tones for second paragraph of question 7. ওকে, দেখো আমাদের এখানে রিডার্স এফেক্ট কিন্তু কম, হ্যাঁ, so readers effect টোন take a look at this. এই পজিটিভ টোন কি করে এফেক্ট? পজিটিভ টোন, reader wanted to writer wanted to portray what? Positivity. Okay, so positive tone would suggest, আমাদের টোনে কি কি আছে আমরা যদি দেখি, there is a positive tone, positive or optimistic tone. পজিটিভ এন্ড অপটিমিস্টিক টোন এখানে দুই ভাবে যাবে, একটা হচ্ছে রিডার্স এফেক্ট, হ্যাঁ, সো দিস ইজ অল রিডার্স, একটা হচ্ছে রাইটার্স। আবার এখন তোমরা রাইট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছো। এখন দেখো পজিটিভ এন্ড অপটিমিস্টিক টোন, খাতার মধ্যে আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু সামথিং, আই ওয়ান্ট ইউ টু টেক, কালকের মতটা তো দিলা, তারপর থেকে কি করবা, এই তোমার এরকম মনে করো একটা ই আছে, ইউ হ্যাভ আ স্টিকি নোট, টেক মাই স্টিকি নোট। ওকে, তো এই স্টিকি নোট এরকম একটা নিবা, ঠিক আছে, স্টিকি নোট একটা নিয়ে তুমি এরকম করে করে we did a little bit of doodles and stuff over here. তো স্টিকি নোটের মধ্যে তুমি করবা কি, তুমি এখন এই যে এরকম করে করে সবগুলো লিখবা। পজিটিভ অপটিমিস্টিক টোনে রিডার্স এফেক্ট কি হয়? রিডার্স ফিল the positive effect of this dash topic. Writer shares a sense of positivity. তুমি এই ফ্রেজ গুলো মুখস্থ করে ফেলো, ঠিক আছে, পজিটিভিটি or optimism, ঠিক আছে, positivity, optimism about this topic. ঠিক আছে, তাহলে তুমি কি, আমার মেইন টেকনিকের নাম কি এখানে? পজিটিভ অপটিমিস্টিক টোন। হ্যাঁ, পজিটিভ অপটিমিস্টিক টোন থেকে একবার রিডার্স একবার রাইটার, একবার রিডার্স একবার রাইটার্স। তুমি এখন থেকে যে কোনো কিছু যখনই পড়বা, তুমি জাস্ট ওয়ার্ডিংটারে চেঞ্জ করার চেষ্টা করবা যে রিডারের কি এফেক্ট হচ্ছে, readers feel the positive effect, so they will do ... Okay, writer shares this because difference বুঝো, because he or she believes, কি বিশ্বাস করে সে, that celebration is good. এখানে কি দিবা, he or she believes, please take note of this, হ্যাঁ, writer he or she believes যে his her point of view, which is like perspective on the topic, হ্যাঁ। ফর এক্সাম্পল আমার কাছে এখানে একটা মাউস আছে, মাই মাউস ইজ, এই মাউসটা অনেক উইয়ার্ড, দিস ইজ লাইক আ ভার্টিক্যাল মাউস, হ্যাঁ, so you hold it like this. Now a lot of people are like, টেবিলে এসে hi it's a weird mouse, আমি নিজেই ফার্স্টে বলছি এটা weird mouse, so I asked my wife to buy me a mouse and then she buys all these weird things. Now that's what this is what this mouse looks like on the table, huh? Those of you who don't know, so you hold the mouse like this and you're actually operating it like this, এরকম এরকম করে। Now আমরা যখন দেখি এইটার দুইটা পার্সপেক্টিভ কি হচ্ছে, ফর দ্য রিডার দে ক্যান হ্যাভ আ বাঞ্চ অফ ডিফারেন্ট থিংস, হ্যাঁ, তো ওদের হাতে ব্যথা হবে না, আর্গোনমিক্স হ্যান ত্যান হাবি জাবি বহুত বহুত জিনিসপাতি। রিডার্স, আমার কাছে কি হয়েছে,
for this reader, they felt a sense of shock. For other readers, they will feel a sense of relief. এখন যে বানাইছে মাউসটা, ওর পার্সপেক্টিভটা কি ছিল? যে ভাই এই মাউসটা আমি বানাবো so that it looks weird. Do you think that was the perspective? That was not the perspective. The perspective was what? Perspective is হচ্ছে এই man, I'm gonna make a mouse that's gonna get rid of people's ওই যে কার্পল টানেল বা হাতে ব্যথা বা রিস্টে ব্যথা এরকম এরকম একটা জিনিস। না, এটা লজিক না, এটা হচ্ছে সিন্ডা এরকম কিছু একটা কোম্পানি আর কি। এনিওয়েজ, ওকে, এভরিওয়ান ক্লিয়ার? লজিটেকের মাউসের দাম 10,000 টাকা হবে, ঠিক আছে, বিয়ন্ড মাই পে গ্রেড। এটা গেল একটা, এই একটা দুইটা, ঠিক আছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইট ইজ। আমাদের দেখতেছি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিকের। এখন রাফসান তুমি যেটা বলতেছো, যদি সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনিকের আমাদের গো থ্রু করতে হয়, এন্ড উই নিডেড টু গো থ্রু, so we need to go through all of these। তাহলে একটু খেয়াল করো, টোনে গেছে একটা পজিটিভ নেগেটিভ, হ্যাঁ। সাজেস্টিভ টোনে কি হয়? সাজেস্টিভ টোনে রিডার্স ফিল আ সেন্স অফ gentle suggestion, ঠিক আছে, or light suggestion, polite options. They have options, whereas writer wanted to give them gently suggest করতে চাইছে। and assertive কি হবে? They feel a strong sense of duty and assertion. They feel that it's like an obligation they should do. এই দাঁড়াও, এই খাতা খুলো, আমি কিন্তু তোমাদের কোনো অপশন দিই না। what is that? So that's an obligation, আমাদের করতেই হবে। তো assertive টোনের ইয়েটাই হইতেছে obligation, okay? They feel a sense of obligation or duty. Obligation or duty. Cat and duty. So it's a duty. So anyways, an imperative হচ্ছে কি? They feel a sense of command receiving. So there is like a command. They feel subjugated, মানে overpowered by this and that. এটা গেল একটা। তবে কি বুঝতে পারতেছো? এখন রাইটার কি চাইছে? রাইটার ওয়ান্টেড টু কমান্ড, রাইটার ওয়ান্টেড টু মেক দেম ফিল, না, রাইটার ওয়ান্টেড টু প্রোভাইড আ সেন্স অফ কমান্ড, ভার্সেস রিডার্স ফিল দে আর বিং কমান্ডেড। ইউ সি দ্য টু অ্যাসপেক্টস অফ এভরিথিং, দ্যাটস এসেনশিয়ালি ইট, ওকে? এটাই হইতেছে পুরোপুরি জিনিসটা। আমরা আরো যাই, অ্যানেকডোটের এফেক্ট কি? পিপল ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য স্টোরি, ঠিক আছে। রাইটার কেন অ্যানেকডোট ইউজ করছে? The writer wanted to describe the story better, describe the perspective better. এরকম একটা জিনিস, okay? This is basically how পুরা জিনিসটা চলে। Does that make sense? তাশফিয়া, তুমি হয়তো মিস আউট করছিলা, but this is basically what it is, okay? Second page-টা is like this. Everyone, you can take a screenshot, okay? Second page-টা হচ্ছে এটা ভাই। ফার্স্ট পেজটা আমি আগে উঠাই দিই, যে ফার্স্ট পেজ হচ্ছে এটা, হ্যাঁ, ফার্স্ট পেজ এটা। Done. Screenshot, everyone. Okay. Once screenshot is done, তুমি এই ফরম্যাটে ফলো করতে পারো, অথবা ইফ ইউ ফিল টু অ্যাডভেঞ্চারাস, তুমি তোমার মতো করে তুমি সাজাইতে পারো পুরো জিনিসটা। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এত আজাইরা খাটার দরকার নেই, ওকে? মানে কোয়েশ্চেন 7 এ তুমি জাস্ট এগুলাই বিভিন্ন প্যারাগ্রাফে করলেই হয়। তুমি কি বুঝতে পারতেছো? ওয়াই দ্য আচ্ছা, সেকেন্ড পেজটা একটু স্ক্রিনশট উঠে রাখো। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পেজ, ওকে? 5, 6, 7 লেক্সিক্যাল মানে কি? কোন ওয়ার্ড ফ্রেজ, একটার মধ্যে একটা জিনিস বলছে ভালো, একটা বলছে অসাম, একটা বলছে বেস্ট এন্ড ওল্ডেস্ট, ওকে? তাহলে বোথ describe celebration in a positive light. That's the overall goal. Sorry, excuse me. Text 1 বলছে awesome, text 2 বলছে oldest, so therefore it creates a sense of heritage in that, okay? আমরা এখন এমনি যাব। এই যে 7টা ক্যাটাগরি আমি বলছি, এই 7টা ক্যাটাগরি থেকে তোমরা কি 8টা 9টা প্যারাগ্রাফ বাইর করতে পারবো না? আমাকে তোমরা বলতেছো, আই রিফিউজ টু বিলিভ দ্যাট, ওকে? সো তুমি জাস্ট এই টেকনিক গুলো আছে নাকি নাই, এটা বাজারের মতো জাস্ট গো থ্রু করবে। আজকে বাসায় ভালো করে পড়ো। তুমি যে 3-6 এ যা যা টেকনিক বাইর করছো, ওগুলা মোটামুটি আইডিয়া বোঝানোর জন্য, ভালো বা খারাপ পার্সপেক্টিভ আছে নাকি নাই, এইগুলোর উপর জাস্ট তোমার ফোকাস করবা। ইটস অ্যাবাউট ইট, হ্যাঁ। আরো take a look at something.
আমাকে এখন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো প্লিজ। তাশফিয়া, তোমার কোয়েশ্চেনটা কি ঠিক হয়েছে? And I really thank you for asking, হ্যাঁ, because you missed out. A lot of people also missed out and this and that. রাফসান, তোমার হয়তো অনেকদিন একটা আউট অফ প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, তো সবাই একটু জাস্ট খেয়াল করো ভাই। কোয়েশ্চেন 7 তুমি জাস্ট আসবা, লিখবা, এন্ড দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এইখানে তুমি আমি এখন সবাই বুঝতে পারতেছি ও কি ফ্যাক্ট ট্যাক্ট নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলছে, এই ফেরাও টেরাও হ্যান ত্যান হাবি জাবি সেলিব্রেশন গুলো কি ভালো হয় কি না হয়, কিন্তু কিছু এগুলো বলে নাই তেমন একটা। ওকে, তো খুবই লাইটের উপর দিয়ে অ্যানালাইসিস, এই জন্যই কিন্তু তাও সে 9 পাইছে, which is not a bad, which is not a bad score at all, 9 out of 15। সে ইজিলি এটারে 12 13 এ বাম্প আপ করতে পারতো না? তুমি একটা টিচার হিসেবে চিন্তা করো। ওকে, খুবই ইজিলি পসিবল। এখন আমার মনে হয় রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং মানুষের সময় থাকে না, তো সময়টা ইজ অলসো ভেরি বিগ ফ্যাক্টর। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। কম্পারিজনে অনেক অনেক ই আছে, হ্যাঁ। দিস ইজ let's talk about this word comparison. এগুলো মানুষের লেখা রেসপন্স, আমরা এটার মধ্যে অত একটা ঢুকবো না। আচ্ছা, let's just get into this. তোমার সবাই নিউ ইয়র্ক আর ডোভারের টেক্সটটা পড়ছো না? It's like নিউ ইয়র্ক এন্ড ডোভার, which is like what, ওই যে বেড়াইতে যাইছে দুটো জায়গাতে, ঠিক আছে? দেখো, এইটা একটা মানুষের রিয়েল একটা মানুষের কোয়েশ্চেন 7। হ্যাঁ, সো টেক্সট 1 ওয়াজ অ্যাবাউট একটা মানুষ নিউ ইয়র্কে গেছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। একটা সেকেন্ড টেক্সট হচ্ছে একটা মানুষ ডোভারে গেছে। ডোভার ইজ আ ব্রিটিশ সিটি। ওইটাতে গেছে ফার্স্ট টাইমের জন্য না, ও ছোটবেলায় গেছিল, পরে আবার গেছে জীবনে অনেক বছর পরে। নাও নিউ ইয়র্ক আর ডোভারের মধ্যে এই হচ্ছে তার ডিফারেন্স। এখন সে গেছে, এখন যখন সে যাচ্ছে এই দুইটার উপর টেক্সট বেস করে কোয়েশ্চেন 7 লিখছে একটা স্টুডেন্ট। এই যে দেখো, এটাতে মার্ক করো প্লিজ। হোয়াটস গুড, হোয়াটস ব্যাড, হোয়াটস প্রবলেমেটিক অ্যাবাউট ইট? So Shruvis, the writers of both texts have similarities and differences. They express the ideas in very same but different way. How many of us have learned this from our like আগের টিচার বা এরকম একটা স্কুল বা এরকম একটা জায়গা থেকে আমরা কিন্তু এইভাবে আমাদেরকে মোটামুটি শেখানো হয়েছে? ভাই, এটা সব থেকে একটা redundant, I would say the easiest way to spend your words. Of course, similar in different ways, এই টেক্সটটা বলছে। In the beginning of both the texts is similarity, that is, they both use personal pronoun. Well, this means that they have personal feeling about the thing they're saying, which will gain interest for the readers to read, as well as imagine by putting their shoes on or by being like them. Okay, what's missing over here? Personal pronouns due to both say. Evidence is missing. What else is problematic a little bit? Extra lexis এখানে। Okay, so excess extra এখানে একটু লেখছে। এক্সট্রা যেটা লেখছে সেটা হচ্ছে রিডার্স কি ফিল করবে, বুঝতে পারছো? Clear? So not only there are similarities, there are some differences between the two passages as well, which is text 1 is started in a positive way, also ended in a positive way, whereas text 2 in a positive way, ended in a negative way. Okay, so এখানে text 1 text 2 কিছু ডিফারেন্স বলতেছে স্ট্রাকচার। ওভারঅল আমি যেভাবে শিখাইছি, যেভাবে শেখানো হয়েছে, সে কোনোটা একটা স্ট্রাকচারে ফলো করে না সেই কোয়েশ্চেনটা। ওকে, তুমি এটার মধ্যে হলে 15 এর মধ্যে কত দিতা? I also want to make sure যে দেখো তোমরা 5 দিচ্ছ, এখানে তোমরা কোন রেঞ্জের উপরে কথাবার্তা হয় তুমি একটু দেখো। আমি একটু কড়া মার্কিং করতেছি, it is true, but examiners also these days are not giving the marks away for free, my dears. Okay, এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে। দেখো, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 এর রুব্রিক, যেটা বলে আর কি। হ্যাঁ,
যারা যারা আসো তারা তারা একটু ইয়ে করতে পারো, ইউ ক্যান লাইক zoom in and see. দেখো, so the response does not compare the texts. এরকম টেক্সট আলহামদুলিল্লাহ কেউ লেখে দেখে নাই। ওকে, তো এখানে কি করছে, দুইটা টেক্সটের সে কম্পেয়ার করতে, লেভেল 1 অটোমেটিক ক্রস, লেভেল 2 the response considers obvious comparisons between the two texts. Well, it's a very obvious, similarities দিছে and then নাম বলে দিছে, কিন্তু খেয়াল করো, comments on writers ideas and perspectives including theme, language and structure. থিম, ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্রাকচার, কমেন্ট, কমেন্ট মানে কি সে নিজে এক্সপ্লেইন করছে। The selection of reference is valid but not developed. ভ্যালিড রেফারেন্স মানে কি রে, এভিডেন্স। ভ্যালিড বাট নট ডেভেলপড মানে ও রেফারেন্স এর দিছে ঠিকই টেক্সট থেকে, কিন্তু ও এগুলোকে সে ডেভেলপ করে নাই। নাও হোয়াট ইউ থিংক ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট? দ্য প্রবলেম ইজ ও কিন্তু এখানে লেভেল 2 টা সে ক্রস করতে পারতেছে না। ওর ওর লেখাগুলা ইজ লাইক ভ্যালিড বাট দিজ আর নট ভেরি ভেরি ডেভেলপড। তো অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু লেভেল 2 ক্রস করতে পারতেছে না। বুঝতে পারছো কি বলতেছি? আচ্ছা, কিছু কিছু ক্যান্ডিডেট আছে আমরা এমন ভাবে দেখি যে দে রাইট ইন সাচ এ ওয়ে হুইচ ইজ লাইক পুরো জিনিসটা ভেঙে দুই পার্টে লেখে, হুইচ ইজ লাইক দুই পার্ট মানে কি, টেক্সট 1 পুরোটা আলাদা একভাবে লেখে, তারপরে লেখে পুরো লেখে টেক্সট 2 তে, মানে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ। একদম রেড ফ্ল্যাগ। তাহলে তুমি যদি টেক্সট 1 লিখতে গিয়ে তোমার টাইম শেষ হয়ে যায়, তো ইউ ক্যান, candidates who have considered only one text may only achieve a mark up to the top of level 2. জাস্ট 6 পর্যন্ত 4-6 হয়তো তুমি পাবা একটা, কিন্তু অবশ্যই দিবে না, মে অনলি বলছে, নো ওয়ান্স ক্যান কিপ দ্যাট মার্ক। আমার 13 to 15 এর জন্য কি দরকার? দিস ইজ ওয়্যার দ্য মানি ইজ। বাই মানি আই মিন ইট মেটাফরিক্যালি, নো ওয়াট ইজ রাইট। দেখো, 13 to 15 এর জন্য আমার দরকার রেসপন্স কনসিডার্ড ভ্যারিড রেঞ্জ অফ কম্প্রিহেন্সিভ রেঞ্জ, হ্যাঁ, ভ্যারিড এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ রেঞ্জ অফ কম্প্যারিজনস বিটুইন দ্য টেক্সট। ভাই, কম্প্রিহেন্সিভ মানে কি এন্ড ভ্যারিড মানে, কম্প্রিহেন্সিভ মানে সব আছে। একটা রাইটিং এর মধ্যে কি কি থাকে? স্ট্রাকচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, লেক্সিক্যাল, রাইটারের টোন, নোট, অডিয়েন্স পারপাস, এভরিথিং। বুঝতে পারছো? এইটারই বলে তুমি যখন এই সবগুলো একটু 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 করে কম্পেয়ার করবা, that's where you can hit level 5. There are students who have scored 15 out of 15. The samples are uploaded onto your classrooms. Please study those. ওরা মোটামুটি সবগুলো এ করছে। আমি মনে করবো অনেক সময় they actually scored here, কিন্তু they got lucky, 2 মার্ক বাড়ায় দিছে এক্সামিনার, বলছে দূর বেটা ভালোই তো দিচ্ছে, মার্ক বাড়ায় দিল। Analysis of writer's idea and perspectives include how theme, language and structure are used across the text. পুরোটা থিম কি ছিল, কোন একটা জিনিস, হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ওর টপিকটা কি, স্ট্রাকচার কেমনে ইউজ করছে অ্যাক্রস দ্য টেক্সট। তার মানে স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিসও করতে হবে, খালি যদি খালি বলেই যায় টোন এটা অমুক এটা তমুক এটা হচ্ছে না, স্ট্রাকচার করতে হবে। দেখো, রেফারেন্সেস আর ব্যালেন্সড অ্যাক্রস বোথ টেক্সটস। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ব্যালেন্সড? আমরা সবাই একটু গেস করি দেখি। ব্যালেন্স মানে, আমি খালি টেক্সট 1 এর এক্সাম্পল দিছি, টেক্সট 2 তে বলছি টেক্সট 2 তে নাই, টেক্সট 1 ইজ সাবমিটিং, টেক্সট 2 তে কিছুই নেই। ইজ দিস ব্যালেন্সড অর নট? This is unbalanced. ঠিক আছে, there is an imbalance, clear imbalance in there. Now এটা চলে গেল একটা, and there are the references কি দেখো, এই যে this is like খুবই জোস একটা জিনিস, they are discriminating. আমরা ম্যাথস আমরা discriminant মানে কি বুঝি? Can someone tell me what's a discriminant? The what? The root. হ্যাঁ, দ্য রুট, লাইক একটা ইকুয়েশন অনেক বড় হ্যান্তেন আছে, দুইটা ইকুয়েশনের মধ্যে ডিসক্রিমিনেন্ট কি, ওরা এক্স যখন ক্রস করে, অর দ্য পয়েন্ট অফ সলিউশন আর কি। তো ডিসক্রিমিনেটিং মানে এক্সাক্ট যখন আমরা ইয়ে করি। সো ফর এক্সাম্পল, তোমরা নাম্বার সিরিজে হয়তো করছো কন্টিনিউয়াস ডিসক্রিট, হ্যাঁ, ডিসক্রিট কন্টিনিউয়াস ওই নাম্বার সিরিজ করছো। ডিসক্রিট এন্ড ডিসক্রিমিনেটিং ইজ কাইন্ড দ্য সেম, ঠিক আছে, হুইচ ইজ লাইক একদম স্পেসিফিক টু দ্য পয়েন্ট। তার মানে আমি যেভাবে তোমাদেরকে শিখেছি, when giving evidence you do not pick up the entire line and then put it in, you only pick up the exact part. ও বলছে পজিটিভ, কি লিখে পজিটিভ, ও কইছে অসম, অসম ওয়ার্ডটুকু উঠাইছে, সেলিব্রেশন ইজ অসম, হু নিডস অল দ্যাট। তবে খেলাটা বুঝতে পারছো? and this is what it is. এভাবে যদি করি আমরা আমরা লেভেল 5 খুব ভেরি ইজিলি অ্যাটেইন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, তোমরা সবাই আবার একটা মার্কিং করতেছি, করা মোডে চলে গেছে সবাই, হ্যাঁ। So this is this. Let's talk about text number, sample number 2.
Channel number 2 টা বেশ বড় আছে, হ্যাঁ? Let's read it. In both the texts, the writers talk about their experiences in two different cities. In text 1, the writer talks about traveling to New York for the first time, whereas text writer tells about he wants to revisit the place he went before. I was eager to see Dover again after all these years. Okay, so text 1 essentially paragraph 1 talks about what? কোনটা এটা? Theme, purpose, audience, form. সবগুলাই কি আছে নাকি খালি থিম আছে? খালি থিম। ওকে, and audience purpose bola jay share experiences, sure, inform. Both the writers have their different experiences. Andy Hicks gives a positive views of New York, however Bill Bryson talks about this. If by positive je likhe, where is the evidence? There is no evidence, right? So therefore, since it does not have an evidence, it's not backed up. এটা অটোমেটিক্যালি এই পয়েন্টটা চলে যাবে লেভেল 2 এর নিচে। দেখো, লেভেল 2 এর নিচে যখন চলে যাবে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি স্কোর করো। ওকে, তোমার ইন্ডিভিজুয়ালি লেভেল, এই পয়েন্টটা যদি হয় লেভেল 5 এ উঠছে, অন্যগুলো 2 তে আসছে, তাহলে একটু প্লাস মাইনাস করা যায়। সবগুলো যদি লেভেল 2 লেভেলে হয়, তাহলে কিন্তু তোমার ওভারঅল স্কোরটাই লেভেল 2 তে চলে আসবে। ওকে, Andy Hicks amazed people, so এত বড় একটা টেক্সট থেকে অবশ্যই এতটুকু লিখতে পারছে। Let's also take a look at this sample number 3. হ্যাঁ, sample number 3 টা খুবই সুন্দর করে লেখা আছে, বেশ বেশ বড়ই আছে। Sample number 5 is very কি ইন ইন মানে ইন ডেপথ এন্ড ইন ডিটেইলস। এরকম করে আমরা অনেকগুলো স্যাম্পল আমি ক্লাস সবাইকে দিয়েছিলাম চেক করতে। এখানে আমি এই লাস্টের পার্টটা খেয়াল করো। ওকে, both they share quite similar and drastically divergent trails as from the beginning to end because of the use of first person perspective, direct involvement from the readers and make it more realistic. Okay, now this person is doing like a crossover between uh, question 3 and not giving the effect. So not giving the evidence. So that's like a big factor. এই ভুলগুলো আমরা নরমালি সবাই করে থাকি। ওকে, আমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি সবার জন্য কিন্তু যে স্যাম্পল গুলো আপলোড করে রাখছি, আই ওয়ান্ট ইউ টু স্টাডি দোজ। টুমরো ইজ এক্সাম নাইট এন্ড অলরেডি আমি সবগুলো ক্লাসে আপলোড করে দিই। দেখি এখানে একটা অক্টোবর 25 আপলোড ম্যাটেরিয়াল, আমি এটাকে একটু আপলোড করে দিই। হ্যাঁ, তোমাদের সামনে আপলোড করে দিচ্ছি, রিভিশন নোট দিয়ে রাখি, ঠিক আছে? Revision note. So this is going to go for October 24. Add attachment file. Sorry, I'm speaking out loud. আমি জাস্ট এই যে পুরো নোটটা আমি এখানে আপলোড করে দিছি, সো আই ডোন্ট থিংক ইট শুড বি টু ডিফিকাল্ট। ওকে, এটা বেশি প্যারা হয়তো হবে না। ওকে, সো এটা তোমরা দেখবা, প্লাস অলসো ডু সামথিং। আই নিড ইউ টু গো ইনটু বুকস এন্ড নোটস এর মধ্যে হাই স্কোরিং অ্যান্সার স্যাম্পলস। ওয়ান্স ইন দ্য হাই স্কোরিং অ্যান্সার স্যাম্পলস, তোমাদের সবার হাই স্কোরিং অ্যান্সার স্যাম্পলস গুলোতে যাবা। ডু স্টাডি অল অফ দিস। May 23, Jan 23, May 22, May 22 সবগুলা হাই স্কোরিং স্যাম্পলস খেয়াল করো। ওকে, বেস্ট জিনিসগুলো হচ্ছে যেমন Jan 23, May 22 এগুলার সেকশন এ তোমরা খেয়াল করতে পারো। মনে Jan 24 ও মনে দিয়ে দিছি আমি একটা হাই স্কোরিং স্যাম্পলস। হ্যাঁ, May 24 এর এই যে দেখো 10 এ 10 পাইছে, ঠিক আছে, পাইছে, এগুলো একটু লেখো। তো আমরা দেখতে পারতেছি দুইটা সেশনের মধ্যে ড্রাস্টিক্যালি মার্কিং একটু ডিফারেন্স হয়েছে। একটাতে মার্কিং একটু লিনিয়েট করছে, 1-2 মার্ক করে ছাড়ছে, যেটা আগের বার ছাড়ছিল, এবার ছাড়ে নাই। নাও দ্যাটস টোটালি অলরাইট, আমরা জিনিসগুলো মাথায় রাখবো, ঠিক আছে? তো এখানে দেখো 10 এ 10 পাইছে কোনটা, এরপর আছে মনে করো 15 পাইছে। কোয়েশ্চেন 6 এ 7 এ 15 কেন সে পাইছে? এটা পাওয়ার জন্য সে কিন্তু ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা এমনি করছে, বোথ টেস্ট টক অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট, লিডার্স কেন বলছে, ফোকাস অন দ্য রিডার, এক্সপ্লোর ফোকাস অন দিস, হাউ দে ডিসেমিনেট, টার্গেট দ্য ইয়াং অডিয়েন্স। এখানে সে দুইটা ভাগে ভাগ করে লিখছে, হয়তো এখানে ঠিক করতে পারতো। Both texts use inclusive pronoun we দেওয়া আছে এখানে। There are a bunch of other things. Direct address. Text one starts off by positively expressing the environment, metaphor,
আবার text2 কি করছে, writer does this, similarly text2 uses positively describes, একটু বড় বড় করে লিখছে, writer uses influences their audience to make a move. How this is done, still I think it's a little bit wordy. Okay, as I said, এটা আমি হয়তো 12 বা 13 দিতাম, but it did end up getting 15 marks, so who am I to say anything? Okay, that's about it. আমি আরো দেখাতে চাই, তোমার যদি Jan 20 এর হাই স্কোরিং স্যাম্পলস গুলো দেখো, this is very very nice. এটা Jan 20 শুরুর দিকে, হ্যাঁ, this is like people used to write a lot, and among all this there are question 7. It's about art, হ্যাঁ, যেখানে মনে করো 13 পাইছে, this is like beautifully written. এটার মধ্যে কেমনে লেখা আছে, কি করা আছে, এটা একটা ডিফারেন্ট একটা স্টাইল, আগে আমি শিখাইতাম মনে, but this is exactly the same thing as well. রাইটার্স ইউজ ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ, কেন কেন বলছে, এখানে প্রবলেমটা কোথায় আছে দেখো, ও মার্ক কমই পাইছে একটু, হ্যাঁ, কেন কম পাইছে, বিকজ ওর এভিডেন্সিংটা ভালো ছিল না, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সো এরকম করে তো পুরো জিনিসটা একটু দেখবা। and there's also another one which also got a 13, and there are a bunch of others, হ্যাঁ, there's like something that got section B letter that got a 30 out of 30 as well. This was very perfectly done. এখানে আমার মনে হচ্ছে শুধু মানে কন্টেন্ট অনেক কম দেওয়া আছে। So please go through all of these samples, and I'm sure this will be very very easy. Question 7 is easier than question 3-6 because it focuses only on the meaning and less on the reader's effect and so what and ক্যাচাল ট্যাচাল যা যা হয় এগুলো সবার, ঠিক আছে। আমরা একটা কুইক একটা রিক্যাপ করি। কোয়েশ্চেন 7 এর আমাদের চারটা, there are 4 stages, মানে 4 possible outcomes. দুইটা টেকনিকই সেম আছে, একটা টেকনিক সেম, মিনিংও সেম, বা মানে ওভারঅল আইডিয়াটাও সে সেম বলছে, ওই যে দুইটাই ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, চ্যাটি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে। এন্ড দেন text2 মানে বোথ ইউজ সেম টেকনিক, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট মিনিং, সেম টেকনিক ডিফারেন্ট মিনিং। সো দুইটাই হয়তো ক্যাজুয়াল টোন বা দুইটাই হয়তো সিমিলি মেটাফর ইউজ করছে বাট মিনিং ডিফারেন্ট, দুইটা হয়তো সাব হেডিং ইউজ করছে বাট দুইটা মিনিং ডিফারেন্ট, একটা অপশনস বলতেছে একটা অপশনস বলতেছে না, একটা হয়তো অ্যাডভাইস দিচ্ছে। Number 3, different technique but same meaning. So both texts might have used, একটা might have used তোমার simile to show something, একটা might have used a metaphor, or একটা might have used an anecdote, একটা might have used a fact or a statistic. Question number 4 is essentially তোমার different techniques, difference in meaning and ideas. Okay, so difference in meaning and ideas এর মধ্যে আমরা কি পাই, তোমার পুরাটাই ডিফারেন্ট, এই দুইটার ভিতরে তুমি কন্ট্রাস্ট করো ইনস্টেড অফ জাস্ট কম্পেয়ার, ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং, দুইটাকে একসাথে করো। ওকে, এন্ড সো দিস ওয়াজ ওয়ান থিং। এন্ড দ্য সেকেন্ড হচ্ছে আমরা সবসময় বুঝবো স্টেপস গুলো আমাদের কি কি আসে। কোয়েশ্চেন 3, 6, 7 এর, ওকে, I need to take a screenshot for this. দেখো কোয়েশ্চেন 3, 6, 7 এর জন্য প্রথম স্টেপ 0, 1, 2 সেম। 0 কি রে ভাই, 0 হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা ভাই ভালো করে পড়ো, বোঝার চেষ্টা করো ওরা কি চাচ্ছে। If someone is asking for experiences and all you're highlighting are like subheadings and other things, ওর এক্সপিরিয়েন্স গুলো কেমনে হয়েছে, তার মানে opinion this and that এগুলো সব থাকবে। Okay, so step 1 and then step 2, and then following that I don't think I can handle it. Okay, and then there is question number 3 and 6, sorry key questions, question 3, 6, 7, 8, step 3 and step 4 of question 3, 6 and question 7. 3, 6 say explain the meaning and context effect on the reader. Step 3 say explain the meaning ideas that author meant. Step 4 এ explore reader এর কি হইছে এটা পুরা পারপাসের এগেইনস্টে, যেমন সেলিব্রেশন করার জন্য টেক্সটটা লিখছে, সো রিডার কি করবে, টেক্সটটা পড়ে কাউকে কি মারধর করবে না, দে আর গোনা সেলিব্রেট। ওকে, step 4 is what was the perspective or feeling of the writer, রাইটার কি ফিল করতে চাইছে। ওকে, রাইটার কি ফিল করছে, কোন অ্যাঙ্গেল থেকে সে লিখছে জিনিসটা, এটা গেছে ওভারঅল কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচার। ওকে, এই পুরো জিনিসটা আই ওয়ান্ট ইউ টু ট্রাই দিস। তুমি একবার এই জিনিসটাকে তুমি অ্যাসিউম করবা যে তুমি কোয়েশ্চেন 7 লিখতেছো, এই যে এটা একটা প্যারাগ্রাফ, একটা পার্ট, ঠিক আছে, আর কোয়েশ্চেন 3, 6, 7 হলে, মানে কোয়েশ্চেন 3, 6 হলে এইটা আবার একটা পার্ট। ওকে, দ্যাটস এসেনশিয়ালি ইট। Let's talk about one more thing at last. Question 7 এর per paragraph একটা ফরম্যাট আছে, I want to take a screenshot of this as well. নিজের মোবাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, নিজের ভাব ইয়েতে লিখবা।
যদি সিমিলারিটি হয় প্যারাগ্রাফটা শুরু হবে এমনি। এতক্ষণ যে এই যে ডায়াগ্রামটা করলাম ওইটা হচ্ছে যা শুধু নাম্বার 2 আর 4, বুঝতে পারছো নাকি ছোট ছোট পার্টটা। both texts have first line বলবা this or both texts mean or both texts show এটা। text 2 মানে point 2 হচ্ছে text 1 uses technique, evidence and meaning, right? কি বলতে চাইছে। similarly likewise just like that and this and that text 2 uses text আবার whereas text 2 এই জিনিস বলছে এটার এভিডেন্স এটা, এটার মিনিং এটা। যদি সিমিলারিটি হয় আর ডিফারেন্স হলে this is gonna be it. So what is it gonna be? Both texts have different ideas, different views on something. Idea টা কি ভাই, meaning টা বলবা, topic টা কি জিনিস, হ্যাঁ? And then you can say text 1 এই জিনিস বলছে এটা মিন করছে, whereas likewise whereas contrastingly on the other hand all of these opposing কোন একটা word দিয়ে text 2 uses AED. Does that make sense? তুমি প্যারাগ্রাফ গুলো কেমনে সাজাবা? This is like the per paragraph format. আর একটু যেটা দেখাইলাম এটা এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফের একটা পার্ট, বুঝছো না? টেক্সট 1 এর পার্ট, তারপর টেক্সট 2 এর পার্টটা তো আলাদা হবে। তো প্যারাগ্রাফের ভিতরে ডিভাইডেড বাই 2 যেটা আছে, তো এটা আর কি। এন্ড ভেরি কুইকলি সেড, আমরা জাস্ট মনে করো এখানে পুরো জিনিসটা একটু করার চেষ্টা করতেছি। পারপাস, রেজিস্টার, অডিয়েন্স, ফর্ম এন্ড টোন এগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা নিয়ে তুমি পুরো জিনিসটাতে বারবার তুমি বলতে পারো আর কি। And I think that's about it for question number 7. Do you have any questions তোমাদের? স্যাম্পলটা পড়ো, স্যাম্পল গুলো একটু দেখবা, and don't worry too much about finding too many language techniques, but focus more on ওই টেক্সটের মধ্যে কি কি prominent techniques তোমার কাছে চোখে ভাসতেছে যে এই টেকনিক বা এই ফ্রেজটা ইউজ করছে, that is really making a difference in this text. Okay, you don't only focus on the language technique, but you also focus on the is this even significant, কি দরকার আছে না হুদাই লিখছে, হুদাই আমি অ্যানালাইজ করতেছি। ওকে, এই টেক্সটটা বা এই টেকনিকটা বা এই ফ্রেজটা এটা কি সেলিব্রেশনের ইম্পর্টেন্স বোঝানোর জন্য আসলেই নেসেসারি, নাকি আমি শুধু শুধু খালি একটা প্যারা নিচ্ছি? ওকে, সো gotta keep this in mind. Anyways, you all got this right? Do you have any questions? Questions time. Question করো সবাই। No questions? ঘুমাই গেছো কেন? 3-6 এর পয়েন্টস গুলি 7 এ ইনক্লুড করা লাগে না? হ্যাঁ, তুমি পারবা। নেক্সট মক ডেট অথবা কালকে নেক্সট মক ম্যান, কি কও? সবাই ঘুমাও, ঘুমার টাইম হয়ে গেছে, ঠিক আছে? পড়লে তো রাত পর্যন্ত। হ্যাঁ, 3-6 এ যা যা তুমি পয়েন্ট পাইছো, 3-6 এ তুমি পয়েন্ট পাইছো, হ্যালো হ্যাঁ স্যার, স্যার, হ্যাঁ শোনো স্যার, শুনতে পারতেছো? তো 3-6 এ যা যা তুমি টেকনিক ইউজ করতেছো, 3-6 ইজ লাইক 3-6 এর পয়েন্ট গুলো যদি 7 এ কম্পেয়ার করা যায় তাহলে তুমি দুটাকে একসাথে করে দাও। বুঝতে পারছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। মনে করো সিমিলি মেটাফর, দিস আর ইম্পর্টেন্ট, তাহলে টেক্সট 1 ইউজেস সিমিলি, টেক্সট 2 ইউজেস মেটাফর, তাহলে ওই যে কোন কম্বিনেশনটা গেল, সেম ডিফারেন্ট টেকনিক, মিনিং সেম বা মিনিং ডিফারেন্ট। আবার একটা ইউজ করছে সিমিলি, একটা ইউজ করছে একটা ফ্যাক্ট, কিন্তু দুইটার মিনিংটা সেম। ওকে, দ্য এফেক্ট অফ সেলিব্রেশন অন সামওয়ান। ওকে, তাহলে তাহলে ওইটা দিয়ে দুইটারে কম্পেয়ার করো, যে টেক্সট 1 both talk about how celebration affects someone. Text 1 uses a simile, whereas text 2 uses an anecdote. Sure, not a problem. মিনিং এর উপর বেস করে এটারে মিলাবা, বুঝতে পারছো? রাদার দেন জাস্ট শুধু তোমার টেকনিক্স একটু বুঝে বুঝে করতে হবে আর কি। ওকে এভরিওয়ান? ওকে স্যার। All right, okay. So thank you so much everyone.